හරි DDD වල මේ lecture 3 එක lecture 2 එක lecture 2 එක තියෙන්නේ මේ SQL ගැන. මේකෙදි මහා ලොකු දේවල් ටිකක් නැහැ. මේක මට දාන්න පොඩ්ඩක් පරක් වුණා sorry. හරි මේක introduction to SQL කියන්නේ මොකක්ද කියලා තියෙනවා. data definition language එකලු data manipulation language එකලු. හරිද? right. මේකේ content එක කියනවා at the end of this lecture students should be able to write syntactically correct SQL statement, write syntactically correct syntactically correct SQL statement to answer the user defined queries. SQL කියන්නේ කොහොමද වෙනවා right. SQL initially call කරන්නේ SQL කියලා තමයි ඉස්සලන් කියලා තියෙන්නේ. for structured English query language කියන එක. It was developed by an experimental relational database system called system R අන්නම කියලා කියනවා. ඉතින් මේ ටික බලලා කියව ගන්න මේක මහ ලොකු දෙයක් නෑ. ඊළඟට lecture එකට SQL is a comprehensive database language, data definition language, DDL තියෙනවා මේකේ data manipulation language, DML තියෙනවා. facilities for security and authorization තියෙනවා. facilities for transaction processing තියෙනවා. facilities for embedding SQL in general purpose languages, embedded SQL තියෙනවා. හරි අපි බලමු මේ DDL කියන එක මොකද්ද මේකෙන් කරන්නේ කියලා. DDL එකෙන් කියන්නේ DDL is a subset of SQL that supports the creation, deletion, modification for tables and views. table එකක් create කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා, delete කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා, modification alter කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා සහ table එකක් view කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ තියෙනවා කියන්නේ DDL data definition language එකක්ලු. එහෙම තියෙනවා කියලා කියන්නේ. හරිද? right. එතකොට right. ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා වෙලා practical වලින් ඔයගොල්ලෝ කරනවා. practical වලින් උතිරිම ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා වෙලා ඉන්න table එකක් create කරන්නේ create table කියලා වෙලා table එකේ නම දැම්මා. ඊට පස්සේ ඒකේ variable ටික මොනවද කියලා වෙලා දාගත්තා. ඒවත් වැටෙන්න ඕන මොන form එකෙන්ද කියලා ලියාගත්තා. ඊට පස්සේ ඒකේ primary keys නම් foreign keys මොනවද තියෙන්න ඕන කියලා වෙලා දාගත්තා. හදලා වෙලා table structure එක හදා ගන්නවා. හරිද? ඊට පස්සේ table එකට data input කරන්න ඕනේ. මෙන්න මෙහෙම insert into දිනවා. හරිද? පොඩ්ඩක් කැමරාව වෙල්ලනවා sorry. table එකට insert into කියලා දාගත්තා. මොන table එකේ නම values ටික දැම්මා. integer නම් ඔහම දැම්මා. string නම් inverted commas ඇතුලේ දැම්මා. මෙහෙම දාලා values ටික එකතු කරා. ඔයගොල්ලෝ දැනටවත් මේ structure එක දන්නවා right. insert කරනවා. එතකොට alter කරන්නේ alter commands alter table කියලා වෙලා ලිව්වා. table එකේ නම ලිව්වා. add age integer variable එකක් දානවා. column name එකක් දානවා. මොනවද දාන්නේ? හරිද? constraint එකක් දානවා නම් add constraint අර විදිහටම alter table එක alter කරනවා. table එකේ නම දැම්මා. add constraint check age මේ අපේ මොකද්ද condition එක දැම්මා. හරිද? removing column කියලා දාපුවම alter කරන table මොකද්ද table එකේ නම drop column age column එක drop කරා. හරිද? table එකක් පිටින්ම අයින් කරලා දානවා drop table කියලා දැම්ම නම් මේ table එකේ නම දැම්මා. හරිද? ඔහොම තමයි DD පේනවා නේද ඔයගොල්ලන්ට right side එකේදී. right කොහමද පේනවනේ? එතකොට drop table කියන්නේ ඔහොම. එතකොට අපි create කරා delete කරා drop කරා modify කරා. හරිද? DML කියන්නේ insert කරනවා delete කරනවා modify කරනවා display rows. හරිද? අපි දැන් insert උත් කරා delete උත් කරා. sorry insert කරන්නේ නැහැ දැන්.
මෙතනදී modify කරා අපි view කරා. view කරේ නෑනේ. view කරේ නෑ. create කරා, delete කරා, modify කරා. ඕකනේ කරේ. right. view කරන්න තමයි අපි queries ගන්නෙ. right. DML එකේදී කියනවා insert කරනවා ඒ කියන්නේ මොනවද? DML is a subset of SQL that allows users to write statements to insert, delete, display rows. මේ insert කරපු මොනවද? column ටික table ටික නෙමෙයි insert කරපු data ටික. display කරනවා delete කරනවා. right. ඕක තමයි මෙහෙම තමයි data ටික insert කරන්නේ. right. මේක මේ ලොකුවට describe කරන්න දෙයක් නැති හින්දා මේ ටක් ගාලා අර මෙහෙන් උඩින් පල්ලෙන් යන්නේ. delete කරන්නේ delete student where student මෙන්න මේ where clause එක අපි use කරනවා. හරිද? right. clauses use කරන එක ඉස්සරහා ඊළඟ එකේ තියෙනවා. right. මෙතන තියෙනවා select clause. right. අපි එතකොට දැන් මේ database එක table එකේ තියෙන data ටික retrieve කරන්න අපි පාවිච්චි කරනවා mainly select from where. හරි select කියන එකට දාන්නේ column name එක. from කියන්නේ අපි මොකද්ද select කරන table එක. where කියන්නේ කොහෙද කියලා දාන්නේ. හරිද? එතකොට select කියන්නේ මොකද්ද? අපි column name එකක් තමයි දාන්නේ මෙතන. from කියලා දාන්නේ කොහෙන්ද? table name එක. හරිද? right. clauses and operators. මොනවද බලමු මේ clauses and operators කියන්නේ. right. camera helena. like operator is not null operator. මේ කියනකොට තේරෙනවා distinct operator, between operator, order by clause, join, in and outer, nested query, aggregate function, group by. right. අපි ඒව මොනවද කියලා බලමු. හරිද? පොඩි විනාඩි ගානකින් මේක ඉවර කරගන්න බලමු. right. like operator. like operator එකෙන් කරන්නේ මෙන්න බලන්න මේක මෙහෙම කියවනකොට ටක් ගාලා example එක දිහා බලන්න මොකද්ද මේ කියලා. දැන් මේ මම pro rata students වලට කරන හින්දා ඉතින් මේක ගොඩක් වෙලාවට මේ දකින්නකොටම තේරෙනවා. select name. name කියන්නේ මෙන්න මේ column name එක. හරි. from student මෙන්න මේ student table එකෙන් where කොහෙද name එක like කියලා ලිව්වා. හරිද? like operator එක. like ඉන්නට කම ඇතුලේ ඒ අකුර දානවා. දැන් ඒ අකුරෙන් ඒ අකුර දැන් එතන ඒ percentage mark එක දැම්මොත් එහෙම එතකොට ඒ අකුර කොහෙ තිබ්බත් එනවා. මේ තියෙන්නේ percentage mark any sequence of characters, any single character. මේ ඒ අකුර කොයි තැන් කීපයක තිබුණොත් ඒ නම එනවා. හරිද? එතකොට මෙහෙම underscore එකක් ගහලා වෙලා දැම්මොත් ඒ underscore ගහුවොත් එහෙම any single character ඒ අකුර මුලින්ම තිබුණොත් එනවා එළියට. හරිද? ඒක තමයි කියන්නේ. ඔකට මේ like operator එක කියන්නේ is not null operator. is not null. කෙලිම example එකට මෙමු select student id මම student id දෙනවා. from student table මෙන්න මේ student table එකෙන් ලෝ where GPA is null. GPA කියන එක null. මේ තියෙන null මොකද්ද ගන්න කියන්නේ student id එක. මෙන්න මේ student id එක එළියට දාන්න. මේ student id එක එළියට දාලා තියෙනවා. null GPA එක null වෙච්ච student id එක එළියට දාන්න. GPA එක null වෙච්ච student මේකයි. මෙන්න මේ GPA එක null වෙච්ච student මේ null මේකයි. හරි. ඔය දෙක එළියට දාන්න. ඉතින් ඔය දෙක එළියට දාලා තියෙනවා. right. ඒක තමයි is not null operator එකෙන් කරන්නේ. is not නැත්නම් is null කියන operator. distinct operator. හරිද? distinct operator. select program id from student. හරිද? අන්න program id කියන එක හොයා ගන්නවලු student table එකේ. select distinct program id select distinct program id program id එක distinct program id from student. right. distinct කියන එක කියන්නේ duplicates in result can be eliminated using distinct operator. හරිද? ඒක දැන් එකම
නමින් කීපයක් තියෙනවනම් ඒ එකම නමින් තියෙන ඒවා ටිකේ කැටගරිස් මොනවද කියලා බලලා හොයාගන්න එක තමයි මේ ඩිස්ටින්ක්ට් ඔපරේටර් එකෙන් කරන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ID එක එළියට ගත්තා. BM ITN SC කියලා තුන විතරයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ID කියන එක කොලම් එකේ ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකේ. හරිද? ඒක තමයි කියන්නේ ඩිස්ටින්ක්ට් ඔපරේටර්. between operator කියපු ගමන් දන්නවා ඔයා මොකක් හරි values දෙකක් අතර මැද්දේ value එකක් ගැන තමයි ඔය කියනවා ඇත්ත කියලා. select student ID on student ID කියන එක හොයාගන්නලු from student table where GPA between 3.7 and 4. අනේ GPA එක 3.7 ඔයි 4 අතර මැද්දේ තියෙන මේ student IDs ටික එළියට දාන්න කියලා කියන මෙන්න මේයි මෙන්න මේයි. හරි මේ values දෙකනේ මේ values දෙක නෙමෙයි ගන්න කියන්නේ student IDs දෙක. මෙන්න මේක. හරිනේ. මේක lecture එකේදී සරල වුණාට මේක මේ SQL කුවරේ ලියන්න ගියාම චුට්ටක් අමාරුයි. හරි order by clause. order by clause එකෙන් කියන්නේ ඔයාලට තේරෙනවද? order එකක් විදියට හදන්න කියලා කියන්නේ සරලයි. හරිද? select name GPA from student and student table එකෙන් එළියට ගන්නවලු name and GPA කියන name එකයි GPA කියන එක. හරි order by GPA එකට අනුව order කරනවා ascending order දානවා. හරි ඊට පස්සේ ආයෙ දිනවා aggregation. හරි aggregation එකේ කරන්නේ මොනවද? sum එක count එක average එක minimum maximum කියන ඒවා ටික හොයන එක. හරිද? මෙන්න මේව තමයි minimum maximum average sum එක නම් මොනවද ටික ඉල්ලගන්න. select average දැන් මෙහෙම දාපුවම select average කියලා දාපුවම මෙන්න මෙහෙම column එකක් හැදෙනවා. මෙන්න මේ select කියන එකේ මේ column එක ඇවිල්ලා minimum එක ඇවිල්ලා maximum එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. from student table එක. හරි right grouping group by clause. අපි යමු ඒකේ example එක collect කරනවා. group කරන්න තියෙනවා. select CID and count SID from student table එකෙන් ගන්නලු CID එක හරි CID count SID ටික count කරන්නලු CID එක අරගන්නලු from student table එකෙන්. හරිද? එතන මොකද කියන්නේ group by CID එකට අනුව group කරන්නලු. එතකොට මොකද වෙන්නේ මෙතන select statement එකේදී දීලා තියෙනවා CID, count SID කියලා. එතකොට මේ දෙකට අදාළව column දෙකක් හැදෙනවා. හරිද? CID එකට අනුව group කරන්න කියලා කියන්නේ එතකොට මේ වගේ categories මොනවද කියලා බලනවා. මෙන්න මේක තමයි categories තුන. ඒ categories තුනට group by count SID group කළා ඒ වගේ count එක දාන්නලු. හරි මෙන්න DBII කියන එකෙන් තුනක් තියෙනවා SEI කියන එකෙන් එකක් තියෙනවා SPD කියන එකෙන් එකක් තියෙනවා. හරි ඕක තමයි ඔය කියන්නේ. හරි having clause එකත් ඒ වගේම තමයි. හරිද? select CID select query එක ලිව්වා select එක ලිව්වා statement එක ලිව්වන් පස්සේ CID කියලා column එකක් හැදෙන්න ඕනේ. count SID කියලා column එකක් හැදෙන්න ඕනේ. from course කියලා table එකක් තියෙනවද? student මේක course වෙන්නේ නැද්ද නේ? නෑ. course group by CID having student මේක course නෙමෙයි මේක මේ student ම තමයි. හරි group by CID group කරනවල CID ගන්න having count SID දෙකට වඩා. අර මෙතන මේ අපි ගත්ත එකකින් මේ තියෙන මෙතන දෙකම එකට පෙන්නනවා ස්ලයිඩ් දෙකම පේනවා එකට මේ මෙතන group by CID නේ ඒකටම තව එකක් ඇඩ් වෙනවා වෙන එක වෙන්නේ having count එක තියෙන SID count එක දෙකට වඩා වැඩියෙන් තියෙන ඒවා ටික CID එකයි count SID කියන කොලම් එකක් මේ ටේබල් එකක ඉදිරියට දාලා පෙන්නන්න කියලා කියන්නේ. ඒක තමයි මේ having clause එකෙන් කියන්නේ. හරිද? ඔක තමයි මේ lecture SQL lecture 2 එකේ
කරන් තියෙන ඊළඟට තියෙන්නේ join tables. ඒකත් හරි පොඩි මේ එකක්. ඒකත් බලලා දාමු.